नमस्कार बंधुगण, पुणी थरे आपण समस्त को टीचर्स कर्नर रे स्वागत। आपण माने जानती जे आम राज्य ओडिशा रे निपुण ओडिशा लॉन्च हो सारी। वर्तमान ओडिशार प्रत्येक विद्यालय रे निपुण ओडिशा मेला आयोजन होगा को जाउछि। ताहले आसंतु ए वीडियो रु आमे जानिबा जे ही निपुण मेलार रूपरेख कौन, यार उद्देश्य कौन, एही मेला करिबारे शिक्षार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रधान शिक्षक, सीआरसी मानकर भूमिका कौन रहिबो समस्त विषय टिकेनिकी भाव में भल भाव में बुझी नवा। आपण माने देखि परुथबे जो ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओसेपा भुवनेश्वर जहाँ कि लेटर संख्या रही 511/PED एंड डेट रही 15/1/2025 समस्त डीओ कम डीपीसी समग्र शिक्षा ओडिशा को करा जायछि, जो थे कि सब्जेक्ट रही रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ FLN मेला अक्रॉस द स्टेट अंडर निपुण ओडिशा मिशन प्रोग्राम इन 2024-25 चलित वर्ष अर्थात 2024-25 शिक्षा वर्ष रे ओडिशार विद्यालय मानकरे निपुण ओडिशा मेला बा FLN मेला अनुष्ठित हवा विषय चिठी होती, जो थे कि लिखा जाइए जे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 1, 2, 3 विथ द शेड्यूल्ड टाइमलाइन। In this context, it is decided to organize FLN Mela at cluster, block and district level across the state. Cluster level रे हबो, block level रे हबो, district level रे हबो, पूरा पूरी राज्यव्यापी निपुण ओडिशा मेला जार कि उद्देश्य रही निपुण ओडिशा मेला अधीन राज्यर विद्यालय गुड़िकरे हेउथुबा अभिनव शिक्षादान प्रणाली को प्रोत्साहित एवं प्रदर्शित करिबा, एहा सफल भाव में कार्यकारी करुथुबा विद्यालय गुड़ी को प्रशंसा तथा उत्साहित करिबा एवं एहार सफल रणनीति विषय अन्य माननकु जणाइबा। तृतीय रही गोष्ठी और अभिभावकों को निपुण ओडिशा मिशन विषय सचेतन करिबा। तेबे यही निपुण ओडिशा मेला 3टी स्तर रे हेबो, क्लस्टर स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय। क्लस्टर स्तरीय निपुण मेला 28/1/2025 सुधा हेबाकु हेबो। सेमती ब्लॉक स्तरीय निपुण मेला 5/2/2025 सुधा हेबो। सेमती जिला स्तरीय 15/2/2025 सुधा कार्यकारी करा जिवो। आ समस्त अंशग्रहणकारी संख्या रही 200 ରୁ 300। मन रखु मोट अंशग्रहणकारी जे कौन लेवल रे होना कहीं तापाई मात्र 200 ରୁ 300 जन अंशग्रहणकारी रहिबे। कार्यधारा देखिबा कौन सब करने को पड़ो। देखो निपुण मेला पूर्वर समस्त विद्यालयर प्रवेश कांथरे निपुण ओडिशा लोगो अंकित हेबो। सबु विद्यालयर कांथरे निपुण ओडिशा लोगो अंकित हेबो। क्लस्टर स्तरीय मेला परे अभिभावक एवं गोष्ठीर सदस्यों को नहीं एक विद्यालय स्तरीय कर्मशाला एवं विद्यालय स्तर शिक्षण उपरे एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हेबो। माने क्लस्टर स्तरीय निपुण मेला हैला परे एडा हेबो। क्लस्टर, ब्लॉक, जिला स्तरीय मेला पाई स्थान चयन रे एभली एक विद्यालय को चयन करने आवश्यक जेउठी बड़ कोठरी उपलब्ध थिबो, 200 ରୁ 300 अंशग्रहणकारी सुविधा रे गमनागमन करि पारुथबे, एथिसह शिक्षण केन्द्र प्रस्तुति पाई पर्याप्त स्थान थिबो। एथिपाई प्रकल्प विद्यालय चयन करने को परामर्श दिया जायछि। सेमती मेला रे निपुण ओडिशा लक्ष्य पोस्टर, लिफलेट, सचेतनता पेटिका एवं बारंबार पचरा जाउथबा प्रश्नगुड़िक विषय रे आलोचना करा जिवो। सेमती शिक्षण केन्द्र गुड़िक शिक्षार्थी, अभिभावक एवं गोष्ठीर सदस्य मानक पई आकर्षणीय हेबा उचित। तापरे ब्लॉक और जिला स्तर रे मिशन सचेतनता सृष्टि करबा पई निपुण ओडिशा लोगो सहित एक सेल्फी बूथ करा जाय परिबो।
এটা কেবল ବ୍ଲକ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମୟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳ 10ଟାରୁ 10:30 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ହେବ। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ହେବ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟରେ ବି ସେହି ସମୟରେ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ହେବ। ତ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତ ଗାଇବେ। କ'ଣ ହେବ? 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତ ଗାଇବେ। ସ୍ୱାଗତ ଗୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୀତଟି ଗାଇବେ। ସେମିତି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶପଥ ପାଠ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶପଥ ପାଠ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଗଲା 10:30ରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ? ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ କେବଳ 4ଟି ଶିକ୍ଷଣ ଷ୍ଟଲ୍ ହେବ। ସେମିତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟରେ 5ଟି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟରେ 3ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାକ୍ଷରତା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୋଟେ ହେବ, ସେମିତି ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୋଟେ ହେବ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଷ୍ଟଲ୍ ବା ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଷ୍ଟଲ୍, ସେମିତି ମତାମତ ଷ୍ଟଲ୍। ସେମିତି ବ୍ଲକ ଲେଭଲରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟଲ୍, କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ ଷ୍ଟଲ୍, ଅଭିନବ TLM ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଷ୍ଟଲ୍, ସେମିତି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା, ଏସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ। ସେମିତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 3ଟି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଷ୍ଟଲ୍, ଅଭିନବ TLM ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଷ୍ଟଲ୍, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ଏଭଳିଆ 3ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2:30ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଅଭିଭାବକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, CRCC, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ଭାଷଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସଂସଦ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯିବ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠରୀରେ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଭ୍ରମଣ କରାଇବେ। ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭଲରେ ଆମର 4ଟା ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 5ଟି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 3ଟି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ମେଳାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଶିକ୍ଷକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧିକାଂଶ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ FLN କ୍ଲାସ୍ର ହୋଇଥିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ସେମିତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସିବେ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲସ୍ ଆୟୋଜକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଆୟୋଜକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସେମିତି ଅଭିଭାବକ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସେମିତି PRI ସଦସ୍ୟ 3ରୁ 5 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ PRI ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତ ଟୋଟାଲ ଏଭଳି ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅଭିଭାବକ ଆଉ PRI ସଦସ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେଉଁ 4ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ହେବ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ, ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆମର ସାକ୍ଷରତା ଷ୍ଟଲ୍, ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 1 ବା ଆମର ସାକ୍ଷରତା ଷ୍ଟଲ୍। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସାକ୍ଷରତା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା କବିତା ପୋଷ୍ଟର, ବଡ଼ ବହି, ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ପରିଦର୍ଶିତ ହେବ। TLM ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ
ରହିବେ। ସେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଜଣେ ଜଗିକି ରହିବ ହେଲା। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଷ୍ଟଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ତ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହୋଇଥିବେ। ନମ୍ବର 2 ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 2 ବା ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟଲ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଗଣିତ କଳିକା ସାମଗ୍ରୀ ଆମର GKA କିଟ୍ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ରହିବ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପୁସ୍ତିକା ତା ସହିତ TLM ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରହିବେ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଠିକ୍ ହେଲା। ପୁଣି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 3ରେ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଷ୍ଟଲ୍ ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବକ୍ତୃତା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଶବ୍ଦ ଖେଳ, କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କ୍ଲେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଲିଖନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଶୋ କରାଯିବ, ଶବ୍ଦ ଖେଳ ଶୋ କରାଯିବ, କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶୋ କରାଯିବ, ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ପାଇଁ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରହିବେ। ଆଉ ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ନମ୍ବର 4ଟି ହେଉଛି ତୁମର ମତାମତ ଷ୍ଟଲ୍। ମତାମତ ଷ୍ଟଲ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପିତା ମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ମତାମତ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେବ ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା ପାଳନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟାରୁ 10ଟା 30 ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବେ। ଗୀତ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଗାଇବେ। ଯଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଗୀତକୁ ସ୍ପିକରରେ ମଧ୍ୟ ବଜାଯାଇପାରିବ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶପଥ ପାଠ ନିମନ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶପଥ ପାଠ କରିବେ। ଏସବୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ସକାଳ 10ଟା30ରୁ 11ଟା ଏ ଯେଉଁ ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 1 ଦଳ 1 ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିବେ ଆଉ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ, 100 ପିଲା ଆସିଥିବେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 10ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି ଗଲେ 100 ପିଲା 100 ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଦଳ ଆମେ କରିଦେବା 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ 2 ସେମିତି 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିଭାବକ, ଦଳ 3 ସେମିତି 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିଭାବକ, ଏମିତି କରିପାରିବା। ଆମେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 1, ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 2, ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଏମିତି ଆମେ ବୁଲେଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ 10ଟା30ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 1 ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଦଳ 1। 11ଟାରୁ 11ଟା35 ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 3। ସକାଳ 11ଟା40ରୁ 12ଟା10 ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 2। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା10ରୁ 12ଟା25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 4। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା30ରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହ ହେବ। ସେମିତି ଦଳ 2 ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 2 ଯିବେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ, 1 ଯିବେ, 3 ଯିବେ। ଦଳ 3 ପ୍ରଥମେ 3ରେ ରହିବେ, ତାପରେ 2, ତାପରେ 1। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେମିତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କିଏ କରିବ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଆସିବେ, ଆୟୋଜକ କ୍ଲଷ୍ଟରର ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସିବେ, ଅଭିଭାବକ ଆସିବେ। ଆୟୋଜକ କ୍ଲଷ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କିଏ ଆସିବେ ନା ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ, ଆଉ CRCC ଆସିବେ, ସମସ୍ତ CRCC ଆସିବେ। ଆଉ କିଏ ଆସିବ ନା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ବା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆସିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଜଣ ମେମ୍ବର ଆସିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 200ରୁ 300 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଇଯିବେ ଏଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଆୟୋଜକ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଡର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ, ଆଉ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟର 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସିବେ ଏବଂ ଆୟୋଜକ କ୍ଲଷ୍ଟରର 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସିବେ। ସେମିତି ଆୟୋଜକ କ୍ଲଷ୍ଟରର ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କ'ଣ ଆସିବେ ନା ଅଭିଭାବକ ଆସିବେ। ସେମିତି ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ, ସବୁ CRC ଆସିବେ, ଆଉ PRA ମେମ୍ବର ଅତି କମ୍ରେ ବା ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧିକାରୀ ଏମିତି ହେଇକି 15 ଜଣ, ଟୋଟାଲ 200-300 ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମୟ ସେଇ 10ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଘଟିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବ, ଗୀତ ଗାଇବେ, ନାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ସ୍ପିକରରେ ମଧ୍ୟ ବଜାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଶପଥ ପାଠ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସକାଳ 10:30ରୁ 11:15 ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 1 ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତାପରେ ସକାଳ 11:25ରୁ 12:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 2 ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତାପରେ 11:40ରୁ 12:10 ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 3 ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସେମିତି 4 ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 5 ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତାପରେ ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର 1 ପରିଦର୍ଶନ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଥିବ, ଆଉ 2ଟାରେ କ'ଣ ଥିବ କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ, 3ଟାରେ ସେମିତି ଅଭିନବ TLM ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ହେବ, 4ଟାରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, 5ଟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ, ଆଉ 6ଟା ତ ଆମର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହଟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।